હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 11 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 1 રીડ 2 ધ વાઇલ્ડ સેવિયરના કોમ્પ્રિહેન્શનના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી એનો ભાગ 1. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે કોમ્પ્રિહેન્શનના કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા કોમ્પ્રિહેન્શનનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ ઇન યોર ઓન સેન્ટેન્સીસ. અહીં નીચે આપણને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, એના ઉત્તર આપણે આપણા શબ્દમાં લખવાના છે. તો એમાં આપણને પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ઇફ યુ આર ઓફર્ડ અ ચાન્સ ટુ ગો ઓન એડવેન્ચર્સ એક્સપેન્ડેશનલી અલોંગ વિથ અલીબાઈ, વિલ યુ એક્સેપ્ટ ઇટ? વાય? Answer: yes, of course. Wandering in mountain is a joy in itself. When we roam around, we are likely to encounter wild animals. I do have fear of wild animals, but I will learn certain techniques from Alibai, how to defend myself in adverse conditions without taking risk. There is no thrill in life, so I would definitely like to go along with Alibai for adventures. Second question છે, how can we say that the cubs and Alibai were lucky? Answer: when Alibai showed the cubs of the snow leopard nearby, he felt for sure that the motherly leopard must be somewhere around. The motherly instinct of protecting her young ones is very strong. If she had spotted Alibai, she would definitely have killed Alibai. But when the huge black bear rushed towards the cubs, the mother leopard's attention was focused on saving her cubs. So she attacked the bear and fought with it till the bear ran away. Thus, the coming of the bear saved both Alibai and the cubs. એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, how risky was it for mother leopard to fight the bear and why? Answer: the bear was very huge. It was 3 times of the size of the mother leopard. The bear could have dominated over the mother leopard and defeated her in usual condition. But the motherly instinct of the leopard made her furious and determined to fight until death to protect her young ones. She could defeat the bear only with her killer instinct rather than her physical ability. તો એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે, ડુ યુ થિંક અલીબાઈ had very good relation with Ram Singh's family? Why do you think so? Answer: Alibai must be visit Ram Singh's place frequently, at least once a year, to sell dried apricots, herbs, medicines and precious stones. So everybody in Ram's family knew him closely. As soon as the little girl Leenam saw him, she ran shouting into the house. Alibai has came. All the members of Ram Singh's family run out to see and greet him. With a bold smile full of warmth, Ram Singh hugged him and invited him in calling him friend. In return, Alibai petted everyone and spoke lovely to each member of the family. Mother prepared tea for him. Everybody insisted that he must share his traveling experience with them. All this shows that Alibai had very good relations with Ram Singh's family. તો હવે એના પછીનો આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, ક્લાસિફાય ધ વર્ડ ઓર ફ્રેઝ ડિસ્ક્રાઇબિંગ ડિફરન્ટ એસ્પેક્ટ્સ ઓફ અલીબાઈઝ પર્સનાલિટી. તો અહીં નીચે આપણને કેટલાક વર્ડ્સ અને ફ્રેઝ આપ્યા છે જે આ અલીબાઈના પર્સનાલિટી માટે છે, તો આપણે તેને ક્લાસિફાઈ કરવાના છે. તો આપણને આ વર્ડ્સ આપ્યા છે, અ બિગ ડબલ એજ્ડ નાઇફ, અ ગુડ સ્ટોરી ટેલર, અ બ્રાઉન ફર કેપ, રેડ ચીક્સ, થિક સ્ટ્રોંગ વોઇસ, અ ટ્રાવેલર, petted everyone warm, thick long woolen coat, spoke lovely, laughing nature, big leather boots, alert, bamboo staff, tall selling, dried apricots and tight treasures, courage, hardworking,
risk linking, covered long distance on foot, and broad shoulders, whitish complication. તો અહીં આપણને આપ્યું છે, તો આપણે એમાં લખી શકીએ કે એપિરિયન્સ, તો એમાં થશે રેડ ચીક્સ, ટલ અને વ્હાઇટિસ્ટ કોમ્પ્લેક્શન. એના પછી છે સ્પેશિયલ સ્કિલ, તો અ ગુડ સ્ટોરી ટેલર એન્ડ કન્વર્ટ લોંગ ડિસ્ટન્સ ઓન ફૂડ. એના પછી છે મેનલીનેસ, તો એ થશે થિક અને સ્ટ્રોંગ વોઇસ. અને એના પછી થશે કે બ્રોડ શાઉડર્સ. એના પછી છે રેડીનેસ ફોર સેલ્ફ પ્રોટેક્શન, તો બિગ ડબલ એજ્ડ નાઇફ, એલર્ટ એન્ડ બેમ્બુ સ્ટાફ. નેચર, રિસ્ક ટેકિંગ, લવિંગ નેચર, કરેજનેસ અને હાર્ડવર્કિંગ. ક્લોથિંગ, અ બ્રાઉન ફર કેપ, વાર્મ થિક લોંગ વુલન કોટ, બિગ લેધર બૂટ્સ અને ટાઇટ ટ્રાઉઝર્સ. એના પછી પ્રોફેશન, તો ટ્રાવેલર એન્ડ સેલિંગ ડ્રાઇડ એપ્રિકોટ્સ. ફ્રેન્ડલી એટીટ્યૂડ, તો તે થશે પેટેડ એવરીવન એન્ડ સ્પોક લવિંગલી. તો આપણે આ રીતે એને ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ છીએ. હવે એના પછીનો આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, સે વેધર ધ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. અહીં નીચે આપણને કેટલાક સેન્ટેન્સીસ આપ્યા છે, તે સાચા છે કે ખોટા તે લખવાના છે. તેમાં આપણને પહેલું આપ્યું છે, વેન અલીભાઈ હિયર્ડ સમ ફાઇન ગ્રોવ્સ હી થોટ ઇટ વોઝ અ સ્નો લેપર્ડ, તો એ થશે ફોલ્સ. સેકન્ડ છે, એઝ ધ ફેમિલી મેમ્બર ઇન્સ્ટેડ અ લોટ અલીભાઈ ડિસાઇડેડ ટુ સ્ટે વિથ ધેમ લોંગર, તો તે થશે ટ્રુ. એવી જ એના પછીનો છે કે રામસેન થોટ દેટ ધ મધરલી ઇન્સ્ટિક્ટ ઇઝ ગુડ ફોર ધ પ્રોટેક્શન ઓફ ધ યંગ વન્સ, તો એ થશે ફોલ્સ. ફોર્થ છે, ધ મધર લેપર્ડ એક્સપ્રેસ્ડ હર લવ એન્ડ કેર બાય લિંકિંગ એન્ડ સ્મેલિંગ ધ યંગ વન્સ, તો એ થશે ટ્રુ. એના પછી છે, ધ મધર લેપર્ડ વોઝ સ્વિફ્ટ અધરવાઇઝ શી વુડ હેવ વોન ધ ફાઇટ વિથ ધ બિયર, તો તે થશે ફોલ્સ. અને લાસ્ટ છે કે હાર્ડલી હેડ ધ બિયર અપેર્ડ વેન અલીભાઈ સ્લીપ્ડ એન્ડ ફેલ ડાઉન, તો તે થશે ફોલ્સ. તો હવે એના પછીનો આપણો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે કે ફિલિંગ ધ બોક્સ હુ ડીડ વોટ. તો અહીં આપણને નીચે કેટલાક સેન્ટેન્સીસ આપ્યા છે, જે કોણ કરે છે તે આપણે લખવાના છે. તો અહીં આપણને નીચે કેટલાક વર્ડ્સ આપ્યા છે, ટ્રાવેલ, સેલ, વેલકમ, ક્લોઝ ટિફિન, બેન્ડ ડાઉન સ્પીક લાઉડલી, ક્રાવલ, પ્લે શાઉટ જોયફુલી, જમ્પ, વરી, ડશ, હગ, થેન્ક ગોડ, રશ, લીપ ડાઉન, સ્પ્રિંગ, લેન્ડ, સ્ટ્રેચ, પાઉસ, ઇન્જર, રીઅપિયર, સ્મેલ, વ્રિસ્ટલ, ક્રોચ, લીક, ઇન્સિસ્ટ, ગ્રોલ અને ફોલ ટુ ઇન્જર અને ડિસઅપિયર. તો હવે એના પરથી જો આપણે લખીએ તો ફર્સ્ટ થશે અલીભાઈ, ડીડ વોટ, ટ્રાવેલ, સ્મેલ, ક્લોઝ ટિફિન, બેન્ડ ડાઉન, સ્પીક લવિંગલી, ક્રોલ, વરી અને થેન્ક ગોડ. એના પછી છે કપ્સ, તો તે થશે પ્લે, વ્રિસ્ટલ અને ક્રોચ. એના પછી થર્ડ છે રામસિંગ, તેનું થશે વેલકમ, હ્યુજ. એના પછી છે મેમ્બર્સ ઓફ રામસિંગ્સ ફેમિલી, તો તે થશે શાઉટ જોયફુલી, ડેશ અને ઇન્સિસ્ટ. એના પછી છે બિયર, તો તેનું થશે રશ, સ્ટ્રેચ પાઉસ, ગ્રોલ, ફોલ ઇન ઇન્જર અને ડિસઅપિયર. અને લાસ્ટ છે મધર લેપર્ડ, તો એનું થશે જમ્પ, લીપ ડાઉન, સ્પ્રિંગ, લેન્ડ, ઇન્જર, રીઅપિયર, સ્મેલ અને લિંક. તો આપણે આ પ્રમાણે અમુક શબ્દને કેરેક્ટર સાથે જોડી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણા 4 પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે. એના પછીના 5 થી 7 પ્રશ્નો એ આપણા બીજા વિડીયોમાં છે, તો તમે તે જરૂરથી જોઈ લેશો. અને આ વિડીયોમાં જો તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે તે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો. અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.